الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، وہابیوں کی بدعات کے سلسلہ کے حوالہ سے بندہ ناچیز کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دو ویڈیوز کے اندر وہابیوں کے ایک عمل کا ذکر کیا، وہی عمل وہابیوں کے اصولوں کے تحت بدعت قرار پایا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی وہابیوں کی اسی عمل کا ذکر ہوگا، اور وہی عمل وہابیوں کے ایک اور اصول کے تحت بدعت قرار پاتا ہے۔ یوں یہ وہابی دیوبندی حضرات جو ہر بات پہ دوسروں کو بدعتی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، یہ خود اپنے معمولات میں اپنے ہی اصولوں کے تحت بہت بڑے بدعتی قرار پاتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہابیوں کے امام تھانوی صاحب لکھتے ہیں، بہشتی زیور 11واں حصہ عیدین کی نماز کا بیان، لکھتے ہیں کہ بعد نماز عیدین کے یا بعد خطبہ کے دعا مانگنا گو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے تو اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ اسی طرح وہابی محقق ڈاکٹر خالد محمود وہابی نے اپنی کتاب ابقات جلد 1 صفحہ نمبر 113 کے اوپر دو فتوے نقل کیے۔ ایک فتویٰ مفتی شفیع وہابی کا ہے اور دوسرا مفتی عزیز الرحمن عثمانی کا ہے۔ ان دونوں فتووں کے اندر ان وہابیوں نے عیدین اور خطبہ کے بعد دعا مانگنے کو مستحب باعث ثواب قرار دیا۔ مفتی عزیز الرحمن عثمانی کے فتویٰ میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ ہمارے حضرات اکابر رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، محمود الحسن، یعقوب نانوتوی وغیرہ، یہ سب حضرات عیدین کے بعد یا خطبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بدعت، اس فعل کے اوپر جو دلیل پیش کی، وہ دلیل یہ دی کہ ہر نماز کے بعد چونکہ دعا مانگنا مستحب ہے، مسنون ہے، تو اس لیے عیدین یا خطبہ کے بعد بھی دعا مانگنا مستحب اور مسنون عمل ہوگا۔ تو گویا انہوں نے احکام عامہ سے امور خاصہ ثابت کرنے کی کوشش کی، مطلق کو مقید کرنے کی کوشش کی بغیر کسی دلیل کے۔ تو اب ان کا یہ طرز عمل کہ احکام عامہ سے امور خاصہ یا مطلق کو مقید کرنا بغیر کسی دلیل کے، انہی وہابیوں کے اصولوں کے تحت کیسا قرار پاتا ہے؟ پہلا اصول، پہلا حوالہ وہابیوں کے ہی مسلمہ امام سرفراز خان صفدر گکھڑوی، ان کی کتاب ہے راہ سنت، صفحہ نمبر اس کتاب کا 133 ہے۔ ایک اصول لکھتے ہیں اسی بات کے متعلق کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت کرنا کیسا ہے۔ یہ ذرا سماعت فرمائیں اور اندازہ لگیں کہ یہ جو دوسروں کو بدعتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ خود کتنے بڑے بدعتی ہیں اور انہوں نے شریعت مطہرہ کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا۔ یہ اصول لکھتے ہیں کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کا اس بات ہرگز صحیح نہیں تا وقت ہے کہ ان کی تخصیص کے لیے کوئی الگ اور مستقل خاص دلیل موجود نہ ہو، کیونکہ شریعت کی کسی عام دلیل کو اپنی مرضی سے خاص کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ مطلق کو اس طرح مقید کر دینا اور عمومات کو اس طرح سے خصوص کے کالم میں ڈال دینا، یہی احداث فی الدین اور منصب تشریع پر دست اندازی ہے۔ مولوی سرفراز خان صفدر کا اصول یہ بتا رہا ہے کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کا اس بات ہرگز صحیح نہیں۔ احکام عامہ کیا ہے؟ حکم عام کیا ہے؟ کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا۔ خاص کیا ہے؟ عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگنا۔
تو थानवी साहब ने जब देखा कि इनके पास कोई दलील नहीं इस खास अमल की कि ईदैन या खुतबा के बाद दुआ मांगी जाए, तो इन्होंने क्या किया, अपने इस खास अमल को साबित करने के लिए उमूमी दलाइल से काम लिया कि हर नमाज के बाद चूंकि दुआ मांगना मुस्तहब है, तो इसलिए ईदैन और खुतबा के बाद भी दुआ मांगना मुस्तहब होगा। जबकि सरफराज खान सफदर वहाबी यह कहता है कि उमूमी दलाइल से खास अमल को साबित करना ठीक नहीं, जब तक कोई खास और मुस्तकिल दलील ना हो। तो सरफराज खान सफदर का उसूल ये कहता है कि इनके पास कोई खास दलील होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में आप यूं इनसे पूछें कि इनके पास कौन सी खास दलील है कि ईदैन और खुतबा के बाद दुआ मांगी जाए, या वो अल्फाज बताए जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबीन या तबा ताबीन से मनकूल हूं। अगर इनके पास कोई खास दलील नहीं, इनके पास वो अल्फाज नहीं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबीन या तबा ताबीन से मनकूल नहीं, तो इस उसूल के तहत ये बहुत बड़े बिदाती करार पाए। इसी तरह आगे लिखता है कि शरीयत की किसी आम दलील को अपनी मर्जी से खास करने का किसी को हक हासिल नहीं, चाहे थानवी साहब हों, मुफ्ती शफी वहाबी हो, मुफ्ती अजीजुर रहमान या दीगर इन हजरात के अकाबिर हों, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि किसी आम दलील को अपनी मर्जी से खास करें। आम तो यह था कि हर नमाज के बाद दुआ मांगना, तो इन्होंने खास क्या किया कि ईदैन और खुतबा के बाद दुआ मांगना भी मुस्तहब है। मुतलक को इस तरह मुक़य्यद कर देना और उमूमात को इस तरह से खुसूस के कालम में ढाल देना, यही इहदास फी दीन और मनसब तशरीह पर दस्त अंदाजी है। अब अगर इन हजरात के पास कोई खास दलील नहीं है कि ईदैन या खुतबा के बाद दुआ मांगी जाए, तो अब ये मौलवी सरफराज खान सफदर वहाबी के उसूल के तहत इहदास फी दीन और मनसब तशरीह पर दस्त अंदाजी के मुर्तकिब करार पाए। इसी तरह यही किताब राह सुन्नत सफ़ा नंबर 135, यहां पर दूसरा उसूल यही है, दूसरे मकाम के ऊपर लिखता है कि अल गर्ज अहले बिदात की यही उसूली गलती है कि वो अहकाम आमा से उमूर खासा साबित करने की बेजा सही करते हैं। यहां पर इन्होंने जो हजरात अहकाम आमा से उमूर खासा साबित करने की बेजा सही करते हैं वो अहले बिदात हैं, और उनकी यह गलती है कि वो अहकाम आमा से, यानी हर नमाज के बाद दुआ मांगना एक आम हुक्म है, इससे खास अमर ईदैन या खुतबा के बाद दुआ मांगने को साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मौलवी सरफराज खान सफदर के उसूल के तहत वो अहले बिदात हैं। तो जब ये अपने ही उसूलों के तहत अपने ही मामूलात में ये अहले बिदात करार पाते हैं तो जहन्नमी कुत्ते करार पाए। फिर एक और तावील की जाती है, जी दुआ मांगना इसमें कौन सा हर्ज है, एक नेक अमल है, एक नेक काम है। ये बात भी जरा सरफराज खान सफदर की जुबान से सुन लें कि इसने इस तवील का जवाब किस तरह दिया। सफ़ा नंबर 135 ही है, लिखता है कि यही अहले बिदात का वतीरा है कि वो अपनी ख्वाहिश और अकल को हर मकाम पर दखल देते हैं कि इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या गुनाह है और ऐब है, इसमें क्या खराबी है, ये भी जायज है, ये भी मुस्तहब है और कार सवाब है, वगैरह वगैरह। अब इस तावील का इजाला खुद ही मौलवी सरफराज खान सफदर वहाबी ने कर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि दुआ मांगने में कौन सा हर्ज है, दुआ मांगने में कौन सी खराबी है, कौन सा ऐब है दुआ मांगना, मौलवी सरफराज खान सफदर कहता है यही अहले बिदात का वतीरा है कि जब कोई दलील नहीं होती, उनके पास कोई खास दलील नहीं होती, तो वो यही कहते हैं अपने अमल के लिए कि इसमें हर्ज क्या है। इसमें उनकी ख्वाहिशात भी दाखिल होती हैं और अकल को हर मकाम के ऊपर दखल देते हैं और कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है, गुनाह क्या है, इसके अंदर खराबी क्या है। मौलवी सरफराज खान सफदर कहता है ये अहले बिदात का वतीरा है। लिहाजा ये कहना कि इसमें हर्ज क्या है, इसमें गुनाह क्या है,
اس میں خرابی کیا ہے؟ تو یہ بھی مولوی سرفراز خان صفدر کے اصول کے تحت اہل بدعت کی نشانی ہے، اہل بدعت کی عادت ہے، اہل بدعت کا وتیرہ ہے۔ تو یہ حضرات اپنے ہی اصولوں کے تحت اپنے ہی معمولات کے اندر بہت بڑے بدعتی قرار پا گئے۔